بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. وزیر اعظم کہیں نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق صاحب نے کہا ہے، اور تمام جو حکومتی وزراء ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملک بھر میں بجلی کے بلوں پر عوام سراپا احتجاج ہے تو انہوں نے بھی اسٹریٹ فارورڈ بول دیا کہ IMF کو ہم نے پوری سچویشن سے آگاہ کیا ہے، البتہ یہ سب کچھ IMF کی شرائط میں شامل تھا. اور یہ بھی کہا کہ نگراں حکومت کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، یہ سب ماضی کی حکومتوں نے ہی معاہدے کیے تھے. تو اب ممکن نہیں لگتا کہ عام آدمی کو ریلیف مل پائے گا، کہ IMF ہمارے اس ملک کے احتجاج اور عام آدمی کے مسائل کو سمجھے گا یا نہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے نہ صرف تاجر برادری، اور اب جماعت اسلامی نے بھی حمایت کر دی ہے. 2 سپٹمبر کو ملک گیر ہڑتال کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہڑتال صرف بلوں کو لے کر کی جا رہی ہے، اور بھی اس میں عوامل شامل ہیں. اس میں بات کریں گے. پھر اب بات کریں گے چیئرمین PTI کی معطلی ہو گئی، سزا کی معطلی، لیکن نااہلی کی تلوار ابھی بھی ان کے سر پر لٹک رہی ہے. وفاق سے لے کے کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر ہم نے کل شو کیا تھا، پروگرام کیا تھا پرسوں غالباً 28 تاریخ کو، کہ جب نگراں حکومت سندھ اور نگراں CM مقبول باقر صاحب نے جو پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی، جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے معاملات تھے، اس کو روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. ہم نے اس پہ پروگرام کیا اور پھر ہماری بھی کاوشیں رنگ لے آئی، اور آج سندھ حکومت نے اپنا وضاحتی بیان اور تمام چیزیں خط و کتابت کر دی ہے کہ ہم نے تمام چیزوں سے پابندی ہٹا دی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے، راشد منان صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر راشد منان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ آپ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، کئی سیاست کے ادوار آپ نے دیکھے، اور اکنامی سے لے کر پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی. سردار بابر عباسی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر بابر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بابر صاحب، ہم نے پروگرام کیا اس پہ کہ یار یہ عمارتوں لے آؤٹ پلان کی منظوری پر بھی اب روک تھام ہو گئی، تو پھر کنسٹرکشن کا پہیہ بھی آپ روک دو گے تو اس سے منسلک بہت ساری لائٹ انڈسٹریز، مزدور، یہ بھی سب بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن اب خوشائن خبر آئی ہے کہ اب اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے سندھ حکومت نے. اس کو تو ہم رکھتے ہیں سائڈ پہ، اس پہ ہم موقف لیں گے. لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے، جو سراپا احتجاج بل گلے میں ڈالا ہوئے ہیں لوگوں نے، کچھ سدے باپ نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ نکلنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں یہ میرے خیال میں غالباً 24 کروڑ عوام ہو چکی ہے اس وقت پاکستان سے، اس سے اوپر ہی ہوگی، کم تو نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک بڑا آدمی جو ہے سفید پوش، جو اچھا کمانے والا آدمی بھی وہ بل لے کر پریشان ہے کہ اتنا مثلا جو AC والا صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں ان کا لاکھ روپے تک بل پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں یہی چیزیں جو بنیادی حق ہے ہمارا، وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. ہماری بجلی آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ IMF سے پوچھیں گے. تو پھر آپ کو بتا دو نا کہ ہم نے بیچ دیا، ہم تو ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم نے تو سارا ملک بیچ دیا ہے، ہم تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکم وہاں سے آئے گا وہی ہوگا، آپ کو بھگتنا پڑے گا یہ، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یار ہم تو پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام ہیں، غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہے. اگر کوئی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، تاجر باز احتجاج کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو احتجاج کرنا چاہیے تاکہ بجلی کے بلوں میں ہمیں ریلیف ملے، اور ملنی بھی چاہیے. اس گرمی میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ملتی بجلی نہیں ہے تب بھی بل لاکھوں روپے، ہزاروں روپے کے حساب سے آ رہے ہیں. ایک آدمی 25,000 کماتا ہے، اس کا بل 24,000 روپے کا آ رہا ہے. مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خودکشی کرے گا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک فیصلہ آباد کی ایک بات کہ ایک آدمی، ایک بچہ جو ہے نا، اس کے پاس بجلی کا بل آیا، وہ آگے قرضدار تھا، اس نے اپنا بل دیکھتے ہیں خودکشی کر دی. اس نے کہا میں بجلی کا بل بھر رہا ہوں، کیا کروں میں؟ یہ عالم آ چکا ہے یار. لوگ اپنے گلے دبا رہے ہیں، اور لوگ مثلا لوگوں کے گھروں میں تقاضات پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں پہ، بجلی کے بلوں کے اوپر. اور یہ چیزیں میرے خیال میں آج کی حکومت، جانے والی حکومت، اس سے جانے والی حکومت، سب کے اوپر یہ ذمہ داری پڑتی ہے. کسی ایک کو ہم نہیں کہتے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف سب نے مل کر آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے یہ جو فرنس آئل کے اوپر انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے کرپشن کی ہے، جس وجہ سے ہم آج یہ نقصان بھگت رہے ہیں. اور پھر یہ جو وہ شمسی بجلی جو پیدا ہوتی ہے، یہ باہر جا کے ایگریمنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی جیبیں بھرتے ہیں، لیکن قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ قوم کو لگا کے دے دینا. حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ شہری حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت کرے، اپنی عوام کو یہ چیزوں کی سہولت دے. تو دیکھیں زیادتی ہے. آپ نے بجلی لے لی، روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بجلی کا سراپا احتجاج پورا ملک ہے.
ایون کہ آپ کو بتاؤں کہ کشمیر ایک چھوٹا سا ہے جہاں سے بجلی آتی ہے، وہاں لوگ پریشان ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بل چارج کیے جاتے ہیں کہ جن سے لینے بھی نہیں چاہیے۔ اوہو، چلیں جی پروفیسر صاحب سنائیے گا، جب 28 تاریخ کو ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، جب پاکستان بھر کی تنظیم اس پہ سراپا احتجاج ہے، تو پھر وینس ایچ ڈی اور ہم نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ سندھ حکومت، نگراں حکومت یہ احکامات واپس لے یا اس پہ نظر ثانی کرے اور ہماری جیت ہوئی۔ سنوائیے گا صاحب کہ کس طرح ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ایک کھرا اور سیدھا میں سوال کروں گا اور میں چاہوں گا آپ کا جواب بھی ویسا ہو۔ اس وقت جو پابندی عائد ہو گئی، تمام اتھارٹیز نے کر دی، پاکستان بدترین معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے، کیا یہ ان کا ڈیسیشن، حکومت کا ڈیسیشن اس کرائسس میں ٹھیک تھا؟ اور کرے کوئی اور بھرے کوئی، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایسا ڈیسیشن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم گورنمنٹ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اگر اس کو کچھ روکا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا وے آؤٹ نکالیں گے۔ جو لیگل چیزیں ہیں، جو لیگل فریم ورک ہے، جو لیگل این او سی گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں بھر کے نہیں کسی نے لی ہے، اگر وہ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آگے نقشے پاس کرنے سے پہلے اگر وہ لے آؤٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، اور ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سب کام واپس ایک اسموتھ ہو جائے گا۔ یہ صرف وینس ایچ ڈی کی جیت نہیں ہے، یہ ایسوسیشن آف بلڈرز کی بھی جیت ہے کہ نگراں حکومت نے اس پہ موقف لیا۔ یہ چیئرمین آباد کی بھی جیت ہے، عمارتوں اور لے آؤٹ پر منظوری اور تمام چیزوں پر پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جسٹس باقر کراچی سے یہ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، پریس ریلیز انہوں نے جاری کر دی ہے کہ ہم نے حکومت رہائشی اور کمرشل عمارتوں پہ لے آؤٹ پلانز منظوری پر کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں لگائی ہے، صرف چھان بین کی جا رہی ہے۔ تو اب ممکن ہے جو یہ معیشت کا پہیہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمارا ملک آگے بڑھتا رہے گا۔ راشد منان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سراپا احتجاج پورا ملک، بجلی نہیں، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ بجلی کے جو بل کی بھائی میں بات کر رہے تھے کہ بجلی کا بل تو اس پر سمجھ لیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں ایک طرح سے نا کانٹا بن کے چھپ رہا ہے۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے ملک کا جو اسے متاثر نہیں ہے۔ ابھی میں نے پرسوں ہی کالم لکھا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ 45 روپے یونٹ بل ہے۔ 45 روپے یونٹ بل نہیں ہے، بل 45 روپے یونٹ بتاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ٹیکسز لگا کے میں 600 میں نے کیلکولیشن بتائی کہ 42,000 بل آیا ہے ایک شخص کا، 639 یونٹ اس نے استعمال کیا۔ سمپل سا کیلکولیٹر دیں آپ اور دیکھو 67 روپے بنتا ہے، 67 روپے پر یونٹ۔ اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی ظلم ہے۔ بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان سے لے کر ایران سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر ملیشیا، یہ مسلم ممالک میں بات کر رہا ہوں سر، 3 اور 2.5 روپے سے، بھارت بھی پڑوس میں ہمارے 2.5 اور 3 روپے سے ان کا یونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اور میکس جاتا ہے 15 روپے تک۔ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ بھائی بھی ہمارے بتائے تھے نا کہ جی وہ یہ ملتے کہ بات یہ ہے کہ کیا پچھلی حکومت ہے، موجودہ حکومت، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں، اور ہمارے سارے مظاہرے بھی جو ہے نا وہ غلط ہو رہے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف نے کیا ہے نا تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ڈائلاگ کرنے چاہیے، اور ہمیں ان کئی کے بجائے ہمیں سرکاری عمارتوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے، وزراء مشیروں کا گھیراؤ۔ تم نے کیوں کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ بجلی کا بل وہ واحد بل ہے جو مہنگائی کے لیے کھاد ہے، مہنگائی کے لیے یہ ایگرو یوریا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ کہ پیٹرول آپ مہنگا کرتے ہیں، بجلی آپ میں، جو آئی ایم ایف آپ سے بات کرتی ہے کہ جی ہم آپ کے تمام سبسڈی جو ہے جو آپ کے قرضے ہیں وہ پیٹرول پہ، یہ سوری فار انٹرپٹ، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس وقت میں جوائن کیا ہے، آپ اکنامک ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ ایک بار اڈوانی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ اڈوانی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ ممکن ہے ہمارا اڈوانی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جیسے رابطہ بحال ہوگا ہم پھر ان سے بات کریں گے۔ جی سر کنٹینیو کیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ کہ کیا حکومتوں کو پتہ نہیں ہے کہ بجلی اور پیٹرول یہ بنیادی چیز ہے، بالکل بنیادی چیزیں ہیں۔ بجلی مہنگی ہوگی تو پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو آپ کم از کم آئی ایم ایف کو اتنا تو اپنے منہ سے زبان کھولے نا کہ سر ہم آپ کو سارے قرض ادا کریں گے، سبسڈی کہیں اور لگاتے، ٹیکسز کہیں اور لگاتے ہیں، خدا کے واسطے بجلی اور پیٹرول۔ ٹھیک ہے، رابطہ راشد صاحب بحال ہو گیا، پہلے پھر ہم ان سے موقع ملنے، آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ اقبال اڈوانی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔
अनवर साहब, 28 तारीख को आपने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की थी और गालबन आपने मजम्मत की थी। आपको लगता है कि आपकी हमारी जीत है कि सिंध हुकूमत, निगरान हुकूमत और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर ने भी अपना किरदार अदा किया था कि अब उनको वापस लेनी पड़ी तमाम चीज़ें और पाबंदी हटा दी गई है रिहायशी मंसूबों पर, तामीराती शोबे पर? हमें नो डाउट ये सबसे पहले आप ही ने मीडिया में, तो मैंने सबसे पहले आप ही को देखा था, इस पे बात उठाई थी आपने, और उस वक्त तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी स्टेप डाउन कर लिया जाएगा। लेकिन इसी तरह मीडिया पे बात उठाई जाएगी और राइट बात होगी कि यानी एहसास दिलाया जाएगा कि इसके क्या क्या नुकसान आते हैं, तो सीधी बात है असर भी पड़ता है और बड़ा असर। तो इसलिए मैं आपको तो मुबारकबाद दूंगा, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, आपने सबसे पहले ये बात उठाई थी। राशिद मन्नान साहब जमात इस्लामी के स्टूडियो में मौजूद हैं, सरदार बाबर अब्बासी भी स्टूडियो में मौजूद है। राशिद साहब का कहना है ये जो आवाम सड़कों पर है ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं बनता, ये IMF के खिलाफ एहतजाज बनता है, IMF का गिरबान पकड़ना चाहिए। सही कह रहे, आप इत्तफाक करते हैं? IMF का तो आवाम क्या कर सकती है? IMF से तो मुआहिदा आपकी हुकूमत ने किया है, इससे पहले की प्रीवियस हुकूमत है। आप निगरान हुकूमत से नहीं गिला कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो हुकूमत है जो पहले आई थी, इससे पहले थी, या फिर खान साहब की हुकूमत थी, या उससे पहले थी, ये तो सब उनका किया जा रहा है ना। हम लोग तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो पाकिस्तान की हुकूमतों ने किया है ना। IMF से हम क्या कर सकते हैं? IMF के पास हम क्या बात करेंगे? और दूसरी एक बात मैं बताता चलूं, अगर हम ये मुआहिदा जो अभी जो हमारी गवर्नमेंट करके गई है IMF के साथ, अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर IMF चला जाएगा। जब IMF हमारे से दूर हो जाएगा तो पाकिस्तान के हालात इससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। सॉरी फॉर इंटरप्ट 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल की जा रही है, स्ट्राइक की जा रही है, जमात इस्लामी ने भी उसको इंडोर्स कर दिया है। तो ये हड़ताल जब हमारे मुल्क में होगी तो ये नुकसान किसका है? देखिए, नुकसान हमारा, ये आवाम का, ये मुल्क का, ये नुकसान और किसी का नहीं है। देखिए, आप एक चीज समझें कि अगर निगरान हुकूमत गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो वो चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर इमरजेंसी आ जाएगी, तो इमरजेंसी को फिर आपको फेस करना पड़ेगा, या तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। सिविल वॉर, सिविल नाफरमानी अगर हो जाएगी तो निगरान हुकूमत का तो कोई इतना कसूर नहीं है ना। निगरान हुकूमत ने क्या किया है? ये तो फर्स्ट टाइम आए हैं लोग। अगर हम इनके ऊपर प्रेशर, अगर आज हम जितने भी जो भी एहतजाज करेंगे तो ये हुकूमत तो बेबस है ना, ये तो कुछ कर नहीं सकती। ये तो बाउंड है IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसको पूरा करना। और मैं एक चीज आपको बताता चलूं, IMF के मुआहिदे पे अमल करना इनकी मजबूरी है, और उस पे अमल होगा तो ये तो कुछ नहीं, और महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक भी बढ़ेगी। और अगर इस तरह एहतजाज हुआ है और सिविल नाफरमानी भी, तो आप समझ लें कि फिर एक तरह से इमरजेंसी आ जाएगी। और क्या होगा? यही होगा लास्ट में, यही फ्यूचर नजर आ रहा है। लास्ट में एडवांस साहब मुझे सिर्फ हल बता दे, तो फिर हल क्या है? आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? हल सिर्फ यही है कि जो इदारे आपके नुकसान में चल रहे हैं, सबसे पहले तो उसको प्राइवेट करें। हमारी आवाम इस चीज पे क्यों नहीं निकलती बात कि जो इदारे हमारे रेलवे हो गए, PI हो गए, स्टील मिल हो गए, और कितने और इदारे हैं जो हमारे नुकसान में चल रहे हैं, उनको प्राइवेट किया जाए। वो जो उजरा के जो अखराज आते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक का बिल वगैरह नहीं दे रहे, पेट्रोल नहीं दे रहे, गाड़ियां इतनी ले रहे हैं, वो अखराज, वो मराद कम की जाए। जो मेन टारगेट है हम उसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? यानी मैं एक एग्जांपल दूं, एक वोट देने वाला है, एक वोट लेने वाला है। वोट देने वाला तकलीफ उठा रहा है पेट्रोल में भी, इलेक्ट्रिक में भी, सब, और जिसको वोट दिया जाता है उसको मराद भी दी जाती है। उस पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? उनकी मराद कम की जाए, उसके लिए ये लोग बात क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इनको पता है कल ये अगर मिनिस्टर बन गए तो ये क्या करेंगे। आज तक जितनी सियासी पार्टियां हैं जो अभी इन्वॉल्व हो रही हैं, अभी तक किसी ने ये ऐलान किया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये सब वजीरों की मराद कम कर देंगे, हमारी काबीना इतने लोगों की होगी? ये लोग क्यों अनाउंस नहीं करते? ये लोग भी तो, ये अगर कल हुकूमत में आएंगे तो ये तो अपनी मराद कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक मुझे एक सियासी पार्टी बताएं जिसने ये ऐलान किया कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये सब मराद जो वज़ुरा को मिलती है खत्म कर देंगे, जो पार्लियामेंट, जो MNA को मिलती है, इनको जो मराद मिलती है वो खत्म कर देंगे। आज तक किसी ने कहा? अभी भी क्यों नहीं कह रहे? बस ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अपना कोई कमिटमेंट तो नहीं दे रहे ना। दे ना कमिटमेंट कि फ्यूचर में हम लोग आएंगे तो हम लोग सब चीजों की मराद खत्म करेंगे। वोट देने वाला ही सब कुछ दे, वोट लेने वाला तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जो वोट देता है वही पेट्रोल के पैसे भी ज्यादा भरे तो उसको चाहिए, इलेक्ट्रिक भी वही दे, सब कुछ उसी के ऊपर। और जिनको वोट मिलता है, जो उनके वोट से आते हैं, वो तो मराद ले रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस पे क्यों बात नहीं की जाती? बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया सर इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मनान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एक क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि IMF के खिलाफ मुजाहरा होना चाहिए।
हुकूमत के खिलाफ भरपूर कई के खिलाफ मुजाहरा नहीं होना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के वजीरों का, मुशीरों का, जैसे भी एडवाइस साहब कह रहे थे, इनके खिलाफ होना चाहिए, इनको घरों से बाहर निकले। और कई के दफ्तर के सामने मुजाहरा इस बात हो जब कई के CEO और कई के बड़े बड़े दफ्तर के अंदर हो तो आवाम वहाँ जाके धरना दे दे और उस वक्त तक उनको बाहर ना निकलने दे जब तक कोई मसले का हल ना करें। मसला लेकिन अगर आप भरपूर एहतजाज करना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि जो 2 सितंबर को हड़ताल हो रही है जमात इस्लामी की कॉल पे हो रही है, लोगों ने नहीं किया है। पहली कॉल जमात इस्लामी है कि हम 2 सितंबर को हड़ताल करेंगे, अब तंजीमें उसके अंदर शामिल हो रही है। हड़ताल बिल्कुल ठीक बात है कि मसले का हल नहीं है, लेकिन आखिर कोई जब प्रोटेस्ट तो हो ना, कोई चीख पुकार तो हो, सुनने वाले जब कोई नहीं है तो आखिरी हल ये होता है कि लोग चीखते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो हड़ताल भी बचाओ बचाओ का एक तरीका है। तो उससे क्या होगा? उससे बहुत उससे एक दिन में हमारा कितना मुआशी नुकसान होगा? कम अज कम देखें, निगरान हुकूमत ने ये तो कहा है ना कि हम सोच रहे हैं, 3 दिन उन्होंने काबीना की मीटिंग कर ली है कि हम इसको मराहत किस तरह से देखते हैं। कम अज कम इनको इतना तो ख्याल होगा ना कि हमारे वजीर ख़जाना या हमारी मौजूदा के वक्त जाके बात करें। आखिर बहुत सारे माहदे में गुंजाइश मौजूद होती है आगे पीछे करने की। कोई चीज पॉलिसी कभी भी जो है ना, निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात कहाँ हैं सर? ये तो उसी ही वो कहते हैं ना, कश्ती जहाँ जा रही है बस ये बैठ गए, ये इलेक्शन करवाएंगे चले जाएंगे। कोशिश तो करें, कुछ मानेंगे ना, लोग तो हैं इदारे में लोग। आपके ही जो कायद थे वो चेयरमैन PTI और दीगर की तारीफें करते थे उस वक्त भी आप तनकीद करते कि यार ये जुल्म हो रहा है। महंगाई के खिलाफ तो हमने हमेशा एहतजाज किया है। अगर आप ये बात कहेंगे ज्यादती बड़ी ज्यादती, जमात इस्लामी ने हर उस मसले को उठाया है जो आवाम से रिलेटेड है। जमात इस्लामी ने कभी नहीं कहा कि हमें मराहत चाहिए, जमात इस्लामी ने भी नहीं कहा कि हमें ये फायदे दो वो फायदे दो। जमात इस्लामी ने जब भी बात की है अवाम उन्नास की भलाई की। ठीक है सर, आपका क्या तज्जिया कहता है कि क्या ये हल यही है कि बस अब हड़ताल करें, वो भी आम आदमी दुकान बंद करे, वो भी हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो, हमारे ही लोग घर पे बैठ जाएं एक दिन? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हड़तालों का भी कोई हल नहीं है। हड़ताल का भी एक तरीकाकार होना चाहिए। ये तो नहीं कि सारे बिजनेस बंद करके सारे जो लोग वो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं वो भी हड़ताल में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं। और फिर एक बात और होती है कि ठीक है इनकी पूरा हड़ताल होगी, स्ट्राइक होती है, फिर शरपसंद लोग बीच में आते हैं, वो नुकसान भी तो हमारे मुल्क का ही है ना, उससे नुकसान में तो हमने पूरा करना है ना। मान लीजिए जमात इस्लामी कहेगी जी हमने नहीं किया, या जिस तरह माजी में जो जमातें कहते हैं हमने तो नहीं किया जी दूसरे ने कर लिया। इल्ज़ाम तो दर इल्ज़ाम होते हैं ना, ज़ाहिर बात है लोगों में गुस्सा है, बात है, कोई ऐसा लाहेमूल है और ये कि एहतजाज की एक जगह तय होनी चाहिए, वहाँ जाएँ। ठीक है इनकी बात कि के ऑफिस के बाहर एक एहतजाज होना चाहिए और पुरअमन लोग वहाँ जाएँ और वहाँ जाके बैठ जाएँ। इन्होंने एक एहतजाज किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि के का लाइसेंस कैंसिल कर दें। जी बिल्कुल ठीक है, इनकी बात देखिए वही बात मैं आपको बता दूं। देखें साजिद साहब, मसला जहाँ तक है, असल जिस बात पर हम आते हैं हम वहाँ नहीं आते। हम बड़ी जो है ना, हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी, मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि हम आवाम से लेके हम लोग ही मासूम हैं, जो हम इनको हर बार कह देते हैं जी छोड़ो जाने दो फिर देख लेंगे। खान साहब आए थे, उन्होंने कौन सी दूध की नारे भाई, मियाँ साहब लंदन में बैठे उन्होंने कौन सा कुछ कर दिया, ज़रदारी साहब की हुकूमत आई उन्होंने कौन सा कुछ किया, जमात इस्लामी ने क्या किया? देखें जमात इस्लामी भी आएगी तो इसलिए उनकी बस की कोई बात नहीं होगी कि जब कंट्रोल ही हमने किसी और को दे दिया। देखिए कोई भी जमात अगर इस वक्त दावा करती है ना मैं आके दूध की नारे बना, मैं नहीं मानता उस बात को, इसलिए कि आपने अपने आप को ही भेज दिया है ना, पहले अपने आप को दुरुस्त करें। आप वाली बात जो अडवाणी साहब की बात है मैं उससे बिल्कुल सही में एग्री करता हूँ कि जो हमारे इदारों में जिनके स्टील मिल है, मतलब स्टील मिल के लोग 2020 से रिटायर्ड हुए, उन लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले, उनके पेंशन उनको पैसे अभी तक नहीं मिले, यानी कि जो लोग उन इदारों से आपने निकाले उनके पैसे भी नहीं दिए, और इस वक्त भी उनके इदारों में बंद इदारे उनमें करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। यार उनको चलो ठीक है साइड करो ताकि इस पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा लोड कम हो। फिर आपने जिस तरह से एक बात की माशाल्लाह, आपने जो पर्सनल प्रोग्राम किया बहुत अच्छा हुआ, आपके वजह से कई लोगों के रोजगार, उसमें आप जो वज़ीर सिंध ने कहा है, हमें उम्मीद है उनसे कि कोई जस्टिस हैं और सोचेंगे उनको एक शफाफ तरीके से जो ज़मीनों के काम हैं, जो लोगों के कारोबार हैं, उसमें तरक्याती काम बढ़ें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है साजिद साहब एक बात यहाँ पे कि चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तारीक इंसाफ हो, इनको बड़े लोग नज़र नहीं आते। इन लोगों को वो जो एक गरीब आदमी किसी लिहाज से भी लुट पुट के उसने प्लाट लिया होगा, गलत लिया होगा, सीधा लिया होगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेटर जितनी होती है, पुलिस होती है, जो मसलन जो ऊपर जो ज़मीनों के लोग बैठे हैं वो वहीं पूछते, उसी का दरवाज़ा खटखट है, जिसने 5 लाख का प्लाट लिया तुम्हारी ऐसी की तैसी निकाल पैसा और ही निकाल, और भाई उस पर रहम कर दो, उसके लिए छूट दे दो कि वो प्लाट उसको जिस तरह भी उसने ले लिया वो अपना घर बना ले। आप जो जिन लोगों ने मसलन नर्सरी जैसी जगह है, यहाँ एक जगह मेरी आंखों के सामने है जिसमें कौन बैठा है मुझे पता है, ऐसी जगहों पे हाथ क्यों नहीं डालते?
کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زمینیں قبضہ ہے نرسری سے کہاں کہیں بھی ہے جگہ بتایا نا سر نیکسٹ میں انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا اور بالکل ثبوت کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے, اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ آپ گھبرا رہے ہیں. نہیں میں گھبراتا نہیں ہوں, وہ سب کو پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ غریب کا نوالا اس کے منہ سے مت چھینو, کم از کم اس کی سپورٹ کرو, اس کے لیے کچھ کام کرو تاکہ وہ کوئی کام کرے. یہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے, لوگوں کے گھر بن رہے ہیں ان کو بننے دیں, اگر جائز بن رہے ہیں, کوئی ناجائز کر رہا ہے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی اس طرح کی بلڈنگیں بنائیں یا اس طرح کرے. اور ہمیں ابھی اس طرح مصطفیٰ اپنا میئر جو اپنے یہ بنے ہوئے ہیں ہمارے یہ پیپل پارٹی کا جو میئر صاحب ہیں, بالکل مجھے نہیں پتا کہ کس طرح بنے کس طرح نہیں بنے, یہ ان کا اور جماعت اسلامی کا معاملہ ہے, لیکن اس وقت ان کو ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے. میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کو کم از کم 4-6 مہینے سپورٹ دیں. اگر وہ کام نہیں کرتے تو ہم سب آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کریں کہ میئر صاحب مصطفیٰ آپ صاحب آپ کیا ہی اچھا ہوتا ہے, کیا ہی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے ان کو آفر دی تھی نا کہ آ جائیں ڈپٹی میئر لے اصل لیں. میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کسی پہ وہ نہیں کرنا, کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگ, ظاہری بات ہے جماعت اسلامی نے بڑی مشکل سے اپنی محنت کر کے اپنی سیٹیں نکالی ہیں, جیتا ہے. ان کا بھی یہ تھا کہ ہمارا میئر بنے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا میئر بنے تاکہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائے. انفارچونیٹلی نہیں بن سکا, کوئی بات ہو گئی جو بھی ہوئی. اب جماعت اسلامی کو میں تو کہوں گا کہ تھوڑا سا دل بڑا اس لیے رکھنا چاہیے کہ بن کر دیا, نہیں وڈرو نہ کریں, نظر رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظر رکھیں کہ کیا آیا ہمارے شہر میں مرزا عواب اچھے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا تو بین پاکستانی دنیا چاند پہ پہنچ گئی. اب آپ نے یہ چونکہ بات نکال ہی دی ہے تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی, بھارت بھی چاند پہ پہنچ گیا. اور بدقسمتی سے کراچی انٹرنیشنل سٹی جس کو کہا جاتا ہے, جس کو پاکستان کی معیشت کی شہرک کہا جاتا ہے, جو منی پاکستان ہے, وہاں پہ میئر کراچی گٹر کے ڈھکنے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سر میں اس پہ ایک بات تو ضرور کہتا ہوں آگے چلوں کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, ہم آسمان پہ پہنچ گئے. بس وہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم آسمان پہ کیوں پہنچے. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو بالکل صحیح بات ہے کہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, میٹرو میں لوگ مل کے مر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ سیاست کو کہاں جا کے چھوڑ دیا. بتائیں آپ, ٹھیک ہے, آپ ملک ندی کے پاس جائیں, مرزا وہاب اور سلمان صاحب ڈپٹی میئر ہیں, میں آپ کی توسط سے وہاں پہ ندی میں گھر بن گئے, ندی پہ بھی قبضے ہو گئے, یہ گھر ڈوبیں گے بارش میں. یہی چیز ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ کسی طرح سے اپنا پیسہ کما کے اپنے, ظاہر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے گھر بن جائے. یہی لوگ جو بڑے لوگ ہیں جو سندھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان کے ہی نمائندے ایسے لوگوں کو جا کے ایک جنگل کی جگہ دکھا کے ان سے پیسے لیتے ہیں جو گورنمنٹ کی جگہیں ہوتی ہیں, پھر ان کو بیچارے کیا کریں, کہاں جائیں گے, وہ پیسے دے کے زمین لے لیتے. اس کے اوپر جماعت اسلامی کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, سندھ حکومت کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو, اور یہ جو کورٹ ہمارے فوراً آرڈر دیتے ہیں نا, اس کو توڑ دو اس کو توڑ دو, ان کو پہلے اس پہ نوٹس ہے کہ تمہیں بیچا کس نے, جس گروپ نے بیچا, تاکہ پہلے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ دوبارہ سے ایسے کام نہ ہوں. ٹھیک ہے, باقی ہم نے گٹر کے بات کی ہیں تو کراچی تو ماشاءاللہ پورا ہی گٹر بنا ہوا ہے, کوئی گلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس وقت تک ہمیں کوئی کام میئر صاحب کا نظر نہیں آیا کہ میں خوشی سے کہوں کہ کوئی کام مجھے نظر آتا ہے, ابھی تک نظر نہیں آیا. لیکن کوشش کرنی چاہیے, ان کو امید ہونی چاہیے کہ آگے چل کے کام کریں. تمام اختیارات ان کے پاس ہیں, بالکل میں حکومت ان کے پاس ہے. مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب, ابھی تک آپ کے پاس لوگ کہاں ہیں, آپ کی ٹیم کہاں ہے؟ وہ ٹیم سڑکوں پر کیوں نہیں نظر آ رہی, وہ تزئین و آرائش کا کام کیوں نہیں کر رہی, ملیر کا پل بند پڑا ہوا ہے اتنے دن سے, وہ پڑا ہے. اور دوسرا سب سے اہم جو بات ہے, کتے لوگوں کو نماز پہ جاتے ہوئے جو ہے نا لوگوں کی ٹانگیں پکڑ رہے ہیں, مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو. کیا کتے بھی کنٹرول نہیں ہوتے ہم سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتے جو ہیں وہ جو مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی جو ہے نا لوگوں کی ٹانگیں پکڑ کے تم نماز کے لیے ایک دفعہ جایا جائے گا, دوسری دفعہ نہیں جائے گا. اب ڈیٹیل میں سر, ڈیٹیل میں آپ سے جواب دوں گا. دو تین باتیں میں کرنا چاہوں. جو بجلی کی بل ہے نا, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آئی ایم ایف سے ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ جی ہم بجلی کی بل نہ بڑھائیں پیٹرول, اس میں 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں. سجیشن تو بہت ساری ہے, محصولات جمع کرنے کے طریقے بہت ہیں. ٹول ٹیکس بڑھا دیجیے, ہوائی جہاز کا کرایہ بڑھا دیجیے, 0.0% لوگ استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسی چیزیں میں محصولات زیادہ لگا دیجیے جو کم لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹورسٹ کا جانا, جو پاکستان سے لوگ گھومنے استنبول جا رہے ہیں, ایک ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے ترکی نے پاکستانیوں سے $1 کما لیے. ہمارے ڈالر ملک کے شارٹ ہو گئے, وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے, وہ کون سا ہے نا اجے صوفیہ کون سی جگہ, اس کو دیکھنے کے لوگ بےتاب ہو کے ڈالر, جو ٹورسٹ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈالر خرچ کرتے ہیں. تو آپ ٹورزم پہ پابندی لگا دیجیے, تھوڑی دیر کے اندرون ملک ٹورزم کیجیے. آنے والی ٹورسٹ کو بہت سارے طریقے ہیں, اگر حکومت کرنا چاہے آپ مختلف محصولات وہ لگائیں جس پہ کم سے کم لوگ انوالو ہو جائیں. بجلی تو 100 یونٹ والا سب سے بڑی بات, کہتے ہیں کہ جی عوام ٹیکس نہیں دیتی,
यार अवाम क्यों नहीं टैक्स देती? बिजली के बिल पे आप इनकम टैक्स लेते, फिर कहते हैं कि अवाम टैक्स नहीं देती। इनकम टैक्स क्यों देते हैं आप बिजली के बिल? बिजली इनकम है, बिजली तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पे टैक्स क्या होता है? उस पर सेल टैक्स तो हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं हो सकता। आप देखिए 100 यूनिट वाले में भी इनकम टैक्स लेते हैं। अच्छा वजह क्या है? ये इतने ताकतवर है, कई इतना ताकतवर है, आपने एहतजाज मुतादिद बार किया, उनकी सर पे जूं नहीं रहेंगी? सर जी इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो मैं इनकम तो वो बड़े बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है या उनकी आवाम के मुखलिस नहीं है? होते तो क्या एक दस्तखत से केई का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते थे? सबको बत्ते पहुंच रहे हैं, केई का लाइसेंस कैंसिल होता था। जो मैंने इनकम टैक्स की बात की उस पर राज भाई गौर कीजिए, इनकम टैक्स एक सैलरीड पर्सन के लिए अगर पाकिस्तान में एक सब्सिडी है कि 3 लाख रुपए माहाना आमदनी वाले को टैक्स मिलेगा, तो बिजली के बिल पे आप जो 100 यूनिट ले क्यों टैक्स लगाते हैं उसके? तो इसकी तो आमदनी 3 लाख नहीं है, मुझ जैसे आदमी की आदमी 3 लाख नहीं है मिसाल के तौर पे, तो मुझसे टैक्स क्यों लेते हैं? तो सजेशन बहुत है। गटर के ढक्कन देखें, रखते हैं हर दौर में, गटर के ढक्कन रखते हैं, और अगर चर्ची उठा के लेके चला जाए ढक्कन, और वो ढक्कन इतने कमजोर हो कि कोई गाड़ी के व्हील उस पे पड़ नहीं, अब तो आए रोज मुर्तज़ा वहाब के पेज से वीडियोस आ रही हैं, वो तोड़ के दिखा रहे हैं कि जी हमने बड़े बेहतरीन ढक्कन बना दिए हैं। अल्लाह करे ऐसे ही ढक्कन बन जाएं जो मुल्क के तमाम मसाइल को हल कर दें, लोग डूबे ना। और सबसे अहम बात जो है तामीरात की बात मैं करूँ, देखिए तामीरात के अंदर ये बड़ी ज़्यादती है। मकबूल बाकर साहब को तामीरात पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी, बल्कि उस तामीराती कामों में जितनी बरगजरी हो रही है, चोरी हो रही है, उसको आप जो अभी बात बताई है, फ्लैट्स की एडवर्टीजमेंट होती है, लाल पीले रंग बिरंगे झंडे, बड़ी बड़ी लाइटें वहाँ लग जाती हैं, अवाम इंतजामिया सो रही होती है, उसके इश्तहार अखबार में चल रहे होते हैं कि किस्तों में 5 किस्तों में 2 मिनट चौरंगी से फिर 5 मिनट की ड्राइव पे और सुपर हाईवे से, और वहाँ होता ही नहीं, और वहाँ ना भी हो, अगर हो भी रहा है तो इसको चेक करने के लिए अदालत उस पर क्यों नहीं आते? जब 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो फिर आते कि इसको गिरा दो, तो भाई नुकसान किसका हुआ? उस गरीब आदमी का ना, जिससे 2000 या 5000 टावर जैसे हुआ, तो ये तो नुकसान है। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत सोए ना रहे, आंखें खुली रख के, अगर हुकूमत आंखें खुली रखेगी तो जमात इस्लामी ने क्या वैल्यू ऐड की कराची वालों के लिए? राशिद मन्नान साहब, आपको जो मैंडेट मिला आपने क्या किया कराची के लिए? मैं आप बताता हूँ जी, आज ही की एक बात बड़ी अहम मिसाल देता हूँ। ये जो शाह फैसल से कोरंगी को जो पुल जा रहा है ना, तो आपने देखा होगा नेमतुल्लाह साहब ने इस पुल को बड़ा जबरदस्त बनाया था, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, वरना बहुत सारे पुल के बाद के टूट गए। लेकिन उसके साइडों में फुटपाथ बनी हुई थी जिसपे लोग पैदल चल के जाते थे। आज मैं जब कोरंगी किसी काम से गया तो मैं देखा कि फुटपाथ के लोग सरिये काट के ले गए। मैंने पुलिस वाले को रोका तो पुलिस वाले कहे मैं क्या करूँ जी, वो तो चर्सी होते हैं, ना उनको पकड़ सकते हैं ना उनको मार सकते हैं, तो भाई चर्सी है तो तुम क्या करो, कम से कम उसको सरिया काट दे तो रोको। पूरी पुल की फुटपाथ को सरिया काट के ले गए। अब रह गई जमात इस्लामी की बात। देखिए जमात इस्लामी को मैंडेट सरकारी तो नहीं मिला ना सरकारी, ठीक है नहीं मिला, लेकिन आपके लोग हुकूमत के साथ वॉलंटरीली जब आप इतनी फलाही इदारे चलाते हैं तो फिर आप बजाय एहतजाज के अमली काम पे आ जाए, मतलब आपका हाथ थामे। अमली काम हम करें, जिन टाउन्स में हमारे लोग हैं वहाँ हमारे लोग अमली काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे टाउन्स के में जो हमारे टाउन चेयरमैन है, आप दूसरे टाउन से 2 साल बाद देखिएगा कि उनके रिजल्ट बहुत कंपेरेटिवली बड़ी बेहतर होंगे, इसलिए कि हम काम करना जानते हैं। देखिए अवाम ये कहते हैं ना, अभी भाई ने हमारे कहा कि जमात इस्लामी को हम एहतजाज बंद कर देते हैं, लेकिन हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि हम अपने स्टेक में शामिल करें। हमारे पास आए जब एक हम बड़ी पार्टी आपको शामिल कर रहे थे ना, डिप्टी मेयर आपको बना रहे थे, आपने कहा नहीं हमने मेयर बनना है, बार आपको जिद आपकी लेनी डूबी? नहीं जिद नहीं डूबी, हमने बिल्कुल अपना सही फैसला किया, इसलिए हमने इसको इलेक्शन की चोरी समझते हैं। मुर्तज़ा आपने बिल्कुल अंडरपास बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उस अंडरपास पे अपना मोटरसाइकिल 80 की स्पीड से भगा के तो दिखाइएगा। किस अंडरपास की बात कर रहे हैं? जौहर मोड़ के अंडरपास की। क्या उसमें खराबी है? उसके अंदर जो उन्होंने वो बनाए ना, अच्छा उसमें वो पेवर लगा रहा है। मैं आपको लिटरली कहता हूँ कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला के देखें मोटरसाइकिल का, आप गिर नहीं जाए तो मुझे कहिएगा। तामीर मुमकिन है कोई उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हो, बेशक काम किया है इन्होंने, लेकिन बात ये कि उसकी तामीर की क्वालिटी को कौन चेक करेगा? मुर्तज़ा भाई को सिर्फ वो जाके उसकी इफ्तिताह की भी करती या उसको चेक, मतलब आप जौहर चौरंगी वाले अंडरपास पे तनकीद कर रहे हैं, वो सही नहीं बना सही है, लेकिन पेवर लगा दिए। पेवर लगाया तो पेवर लगा के उसको भी तो ढंग से लगाए ना। हमारे मोहल्ले में आ जाए, मैं आपको पेवर का, आप 100 स्पीड से गाड़ी भगाइए, अगर गाड़ी गिर जाए आपकी तो मुझे कहिए। आप जाके खुरामा रहते हैं, आप जाके देखिएगा, मैंने आपकी दावत दी, आप जहाँ जाके उसको देखें, ऐसी स्पीड गाड़ी लगाएं कि मैं जिला हॉस्पिटल आपको मिलने आऊँगा। नहीं तो आप अब लास्ट में मुझे ये बताइए, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, वॉलंटरली अल खिदमत और दीगर इदारे भी तो काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह तो आप स्टेटमेंट नहीं आई कि मुर्तज़ा वहाब साहब हम आपके साथ हैं? नहीं, देखिए अवाम उन्नास की भलाई के लिए जमात इस्लामी हर वो काम करेगी,
हर उस लोग के साथ मिलेगी, हर उसके साथ देगी जो कराची की, इसलिए हम कराची के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो कराची के हक की आवाज़ में मुझे अगर आपसे भी समझ में आता है कि आप हमारे काम के आदमी, तो हम आपसे भी जाएंगे। जमात इस्लामी राब्ता मुहिम करती है, दूर जाती है, लोगों के मसाइल सुनती है, उनकी मसाइल का। तो अगर हम समझते हैं कि साजिद भाई भी हमारे बड़े काम के आदमी है, तो जमात इस्लामी साजिद भाई के पास भी आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा तरीका भी इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ बात उस पर भी कर लीजिए जो इमरान खान की सजा मुअत्तली हुई है। चले जी, आप अगर टाइम बहुत कम है, आप देख रहे हैं अब्बासी साहब, ये मनान साहब चेयरमैन पीटीआई को लिया है सर। अब उनको चेयरमैन पीटीआई ने बड़ी धड़ल्ले से एक स्टेटमेंट दे दी है। मैं बताता हूँ आपको कि मुझे अब जेल में रहने की आदत हो गई है, बाहर भी जेल ही है, तो बुशरा भी क्या अब बचा क्या है? बुशरा भी लोगों से क्यों मिल रही है? सबसे बैरून मुल्क की शुहरा से मिल रही है, उनसे कह रही है कि भाई किसी तरह से जैसे नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टैंड पर बाहर भेजा, कोई ऐसा तरीका नहीं, निकालो। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, तोहमत लगा रहे हैं। इसका सबूत क्या है आपके देखिए पास? बात ये है कि सब आप ही की मीडिया में चलती है ना, हमारे पास तो कोई ऐसे सोर्स नहीं, ऐसी कोई खबर चली है कि साबिका खातून अव्वल बाहर मुल्कों से लॉबिंग कर रही है? सफीरों से मिली है, तमाम पूरे मिलना अलग है कि चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया उन्होंने। ये जिस तरह आपने जितनी भी खबरें चलाते हैं, आप भी तो कोई आपका सोर्स मीडिया ही है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया। तो जो कुछ भी आ रहा नहीं, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है, उस पे इल्जाम नहीं है। आप एहलिया पर तमाम चेयरमैन पीटीआई की एहलिया पर अखबारात को आप देखिए, उसमें बात हुई है, इल्जाम नहीं है। कुछ होता है तो बात अभी आती है तक ना। चेयरमैन पीटीआई ने अच्छा, मुज़ाकरात आपके किए, पास इसके अंदर अभी तक क्यों नहीं आया? मुज़ाकरात किए चेयरमैन पीटीआई ने किसके? किसी भी स्टेक होल्डर से? मैंने आपको इसी प्रोग्राम में कहा खतों था, किताबत सुनिए, की। मैं वो सजवानी साहब बैठे थे, मैंने आपको इसी प्रोग्राम में कहा था कि देखिए वो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान तो मुल्क में भागा तो नहीं, तो हमने कहा इसको भागने का मौका नहीं दिया गया, वरना ये भाग जाता है। अच्छा, और अगर उसको आज भी भागने का मौका मिलेगा तो आज भी भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर नहीं दिया तो राशिद मन्नान साहब जमात इस्लामी छोड़ देंगे? राशिद मन्नान कहते हैं बहुत सारे लोग जमात इस्लामी छोड़ देंगे लोग। अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं गए तो? देखिए ना, बात ये कि चेयरमैन पीटीआई के साथ जब लाडलापन होगा, चीफ जस्टिस जो है उसका खुद मॉनिटरिंग जज होगा, जिसको फिक्र होगी कि इसको अभी तक छोड़ा क्यों नहीं किया, इमरान खान जेल में जी कैसे है, तो आम कैदी के लिए भी तो पूछो। प्लस एक और 3 साल की जिसकी उम्र का सजा कम हो, आईन पाकिस्तान कहता है कि उसको बेल दी जा सकती है। इमरान खान को उसके तहत बेल मिली। तो मैंने आज के अखबार में जो काला पेश मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कि फिर तो सारे करप्ट वो लोग जिनकी 3 साल की सजा है आईन पाकिस्तान के, उनको भी तो जमानत दे दो ना, फिर उनको क्यों जेल में बंद रखा है? चेयरमैन पीटीआई के तो आप चले। अब भाई साहब लास्ट में आप, मैं चाहूँगा इस पर आप भी मौक़िफ़ दे दे अपना, क्या चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा मुअत्तल हुई है वो गैर आईनी है? देखिए अभी तो सज़ा मुअत्तल हुई है ना, केस तो ख़त्म नहीं हुआ ना। सही, ठीक है, केस तो अभी चलना है। सज़ा ठीक है, ये एक टाइम होता है इसमें सज़ा मुअत्तल, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुझे एक चीज़ आप नोट करें कि जितने वकला हज़रात हैं, ये जो लोग हैं, जब लोग लालच से बिला ताख़ीर मतलब उससे बाहर निकल कर काम करेंगे ना, किसी के लिए, मैं आपके लिए भाई के लिए कोई लालच रख के काम करूंगा ना कि यार मैं इसके लिए करूंगा जल्दी जल्दी तो मुझे ये मिलेगा। इस टाइम जितने भी वकला है ना, सीनियर मोस्ट वकला, उससे कमा भी रहे हैं और वो अपनी सीटों के चक्कर में है, कोई सेनेटर बनने के मूड में है, कोई उधर करने के चक्कर में है। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी तकलीफ दे बात है कि इमरान खान के लिए बाद में जो है ना वो जो लोग जेन्युइन वर्कर होते हैं ना वो बहुत दूर पीछे रह जाते हैं। और इसी तरह लोग जो पैराशूट के जरिए ऊपर से आते हैं नीचे, मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी इस मुल्क का बाशिंदा है, एक मुल्क का हीरो भी है, क्रिकेटर भी है। मैं समझता हूँ कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे उनको बिल्कुल अदालतों में रह कर जेल में रह कर उनको सबूत करना चाहिए। वो जिस तरह लोग उनको चाहते हैं, अगर वो ये चीज़ें अपने अंदर सबूत करते हैं, जेल काट कर जेल के अंदर रह करते तो इससे डबल हीरो बन जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर केस है, उन्होंने करवाई है, बहुत सारी चीज़ें जो उनकी तरफ उंगलियाँ जाती हैं उन्होंने करवाया है, तो मैं समझता बहुत तकलीफ दे बातें भी हैं। जिस तरह 9 तारीख को हुआ था, 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसमें भी उनके तरफ जनरल इलेक्शन हुए तो पीटीआई पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से विन कर जाएगी, ये जो तासुर दिया जा रहा है, विन उस सूरत में करेगी कि जब अपने आप को क्लियर करेगी। इस वक्त पीटीआई के ऊपर बड़े सख्त चार्ज है, संगीन चार्ज है, और इमरान खान की वजह अदालतों को भी अदालतें भी जो तनकीद की जद में जो है ना इस वक्त। अच्छा, क्योंकि इमरान खान ने इदारों के इमेज को खराब किया है। जाहिर बात है कि खान साहब एक सियासत करते, वो इदारों के पीछे ना मुझे बताया ना बिंदियाल साहब क्या नाम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था, वो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए सबके लिए काबिल मोहतरम है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हम बहुत छोटे लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, कानूनदान लोग हैं, लेकिन हमारी नजर चीफ जस्टिस साहब की जो चीजें थी, ये जो चीजें हैं, जो तेजियां हैं, वो नामुनासिब है, उनको छोड़ देना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, कानून के मुताबिक बहुत बड़ी चीजें पड़ी हैं। बिंदियाल साहब के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते बिंदियाल साहब? बिंदियाल साहब जो है ना
बिजली के परसों मॉडल ले लेते ताकि ये आवाम सारी उनके साथ खड़ी हो जाए। मैं कह रहा हूँ बिनियाल साहब कुछ भी ना करते। इमरान खान की बड़ी फिक्र थी कि इमरान खान जेल में कैसे है, PTI के चेयरमैन बिनियाल साहब एक काम तो करते, जाते जाते तो उनकी तमाम अयूब पे जो है ना सफाई हो जाएगी, वो साफ सुथरे होकर चले जाएं। एक काम कर दे, वो कह मैं सारी मुराद वापस कर दो, पेंशन भी नहीं लूंगा, पेट्रोल फ्री भी नहीं लूंगा, कर देना खुदा के साथ आवाम के साथ। फिर देखिए कितने जजेस और कितने वकला काम करते हैं। आप मिसाल बने, आप रास्ते की संग मील बने, रोशनी का मीनार बने। बिनियाल साहब आपको अल्लाह ने बड़ा मौका दिया है। आप कहें कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, मैं कोई मुराद नहीं लूंगा, मैं रिटायर होने के बाद खामोशी गुजारूंगा, शायद आपके बहुत सारे गुनाहों का कुफारा हो जाए। चलिए जी, इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।